Share screen. Downloads now. Hi all, a very good morning. So నిన్న మనం నేర్చుకున్న టాపిక్స్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా మా క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆర్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్? Is there any doubt? If not, I'll move to the next topic, that is Q rays. Screen sharing కనిపిస్తుందా? Check. Okay. అమ్మ స్క్రీన్ షేరింగ్ కనిపిస్తుందా? Yeah, okay. Yes. So any doubts ఉన్నాయా అమ్మ? Critical angle and acceptance angles. Are there any doubts in that? Do respond fast. Yes, no. Okay, amma. So next topic is about skew rays. Skew rays ante, if you observe here, the bounded rays, they are in helical path. Helical path ante helix shape lo untai. If you see, observe the cursor point. This shape is called the helix shape. So bounded rays anevi ela untai ante they are in helical path, and these rays they travel throughout the fiber. Throughout the fiber they are traveling. But ఏంటంటే ఈ స్క్యూ రేస్ కి 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి. స్క్యూ రేస్ ఎక్కడా కూడా ఫైబర్ యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేయదు. Skew rays, they are not intersecting the fiber axis. That is the first thing. And second one, these skew rays are not parallel to the fiber axis because avi helical path lo travel avutunayi chudandi. This is called the helical path. So helical path lo travel avutunayi kabatti they doesn't intersect the fiber axis and they are not parallel to fiber axis. Third one, skew rays annavi meridional region lo undavu. Meridional region means, do you remember this? See, this is the meridional region and these are the meridional rays in total internal reflection. So ఏవైతే skew rays అయితే ఉన్నాయో that doesn't lie in this meridional region. These 3 points are for the skew rays. See, skew rays, what they are doing, they are traveling in the helical path along the fiber like how much the fiber is, they are traveling in that, but they are not getting intersected to the fiber తో ఎక్కడ intersect అవ్వట్లేదు, and fiber axis కి అవి parallel గా వెళ్ళట్లేదు. And the third thing, they doesn't lie in the meridional plane. Okay, any doubt in this skew rays? ఈ 3 points లైనా డౌట్ ఉందా అమ్మా? 428 Vijay, you are saying something? Are you saying something? 428 Vijay? అమ్మా ఈ 3 points లైనా డౌట్ ఉందా? ఒకటి skew rays అన్నవి, yes, Ram, someone has raised. I have unmuted you. You can speak, no problem. Or else chat box లైనా మెసేజ్ చేయండి. Ram, what's your doubt? అమ్మా ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఈ 3 points లో? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Or shall I say once again? Okay, skew rays అనేవి ఎలా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి? In which path? Yes Ram, I'm repeating it again. Skew rays అనేవి ఎలా ట్రావెల్ అవుతున్నాయమ్మా? ఏ పాత్ లో ట్రావెల్ అవుతున్నాయి? హెలికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ అవ్వడం అంటే I'll show that figure. Just give me a second. Yes, see here, this is called the helical path. Skew rays ila helical path lo
మనకి ఏదైతే ఫైబర్ రే కనుక ఉందో, గైడెడ్ రే కనుక ఉందో, దట్ బౌండెడ్ రే ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద హెలికల్ పాత్. హెలికల్ పాత్లో వెళ్తుంది. హెలికల్ పాత్లో వెళ్ళడం ఏంటంటే ద షేప్ ఈజ్ ఇన్ హెలిక్స్ షేప్. హెలిక్స్ షేప్లో ఉంది అండ్ దట్ పాత్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ హెలికల్ పాత్. సో మనకి గైడెడ్ రేస్ ఏ షేప్లో వెళ్తున్నాయి? హెలిక్స్ షేప్లో వెళ్తున్నాయి. హెలికల్ పాత్లో అవి దే ఆర్ మూవింగ్. సో ఎప్పుడైతే అలా మూవ్ అయ్యాయో అవి ఎక్కడా కూడా మనకి ఫైబర్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వెళ్ళట్లేదు. దే ఆర్ నాట్ ప్యారలల్ టు ద ఫైబర్ యాక్సిస్. వై దే ఆర్ నాట్ ప్యారలల్ టు ద ఫైబర్ యాక్సిస్? బికాస్ దే ఆర్ హెలికల్ ఇన్ షేప్. అవి హెలికల్ షేప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఎక్కడా ఫైబర్ యాక్సిస్కి ఈ బౌండెడ్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్యారలల్గా వెళ్ళట్లేదు. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్, దీస్ స్క్యూ రేస్, దట్ మీన్స్ ఈ రేస్ ఏదైతే బౌండెడ్ రేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో that are not intersecting the fiber axis. ఎక్కడ కూడా ఫైబర్ యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేయట్లేదు. if you observe the figure, it is not intersecting the fiber axis. And the third thing, these rays they doesn't lie in the meridional plane. మెరిడోనియల్ ప్లేన్ లో ఉండట్లేదు. మెరిడోనియల్ ప్లేన్ అంటే కోర్ క్లాడింగ్ మధ్యలో మనకి రేస్ ఉన్నదాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ మెరిడోనియల్ ప్లేన్. ఆ మెరిడోనియల్ ప్లేన్ లో ఈ స్క్యూ రేస్ అన్నవి ఉండట్లేదు. See here the figure, this is the angular view and this is the cross sectional view. Figure A is the angular view of the skew rays and the figure B it is a cross sectional view of the skew rays. సో మనం ఏమంటున్నాం, త్రూ అవుట్ ద ఫైబర్ వెళ్తున్నాయి కానీ ఎక్కడ మనకి ఫైబర్ యాక్సిస్ ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేయట్లేదు అండ్ వాటికి ఎక్కడ ప్యారలల్ గా వెళ్ళట్లేదు. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ పాసింగ్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఎక్కడ మనకి స్క్యూ రేస్ సెంటర్ ఆఫ్ యాక్సిస్ నుంచి వెళ్ళట్లేదు. సో ఎప్పుడైతే అవి సెంటర్ ఆఫ్ యాక్సిస్ నుంచి వెళ్ళట్లేదో దట్ రేస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద లార్జ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్. యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ మనకి నార్మల్ మెరిడోనియల్ రేస్ కన్నా స్క్యూ రేస్ కి యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వై? బికాస్ ది స్క్యూ రేస్ దే ఆర్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ది సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ యాక్సిస్. సెంటర్ నుంచి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి సి జస్ట్ అబ్జర్వ్ ది కర్సర్ పాయింట్. దీస్ రేస్ దే ఆర్ నాట్ మూవింగ్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ యాక్సిస్. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ యాక్సిస్ నుంచి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి ద యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఫర్ ద స్క్యూ రేస్ ఇట్ విల్ బి మోర్. దేంతో కంపేర్ చేస్తే మోర్? మెరిడోనియల్ రేస్ తో కంపేర్ చేస్తే స్క్యూ రేస్ కి యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అమ్మా? వై ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లార్జ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్? ఎందుకు యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఎక్కువ అమ్మా స్క్యూ రేస్ కి మెరిడోనియల్ రేస్ కన్నా? ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. రామ్, 410 రామ్. Why skew rays are having large acceptance angle than meridional rays? (410) please respond or else post in chat box. Sir, ఎవరో ఒకరు చెప్పండి అమ్మా, ఎందుకు స్క్యూ రేస్ కి ఎక్కువ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్? ప్యారలల్ గా వెళ్ళట్లేదు. yes you are right 414. ప్యారలల్ గా వెళ్ళట్లేదు and it is not passing from the center of the axis. center of axis నుంచి వెళ్ళట్లేదు. 414 రెడ్డి, yes good you are right. so they are not passing from the center of the axis కాబట్టి మనకి మెరిడోనియల్ రేస్ కన్నా స్క్యూ రేస్ కి యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఇట్ ఈస్ మోర్. నెక్స్ట్, ఈ స్క్యూ రేస్ అన్నవి ఒక ప్లేన్ లో కన్ఫైన్ అయ్యి లేవు, అంటే ఒక ప్లేన్ లోనే స్టేబుల్ గా ఉండట్లేదు. అవి హెలికల్ పాత్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ద ప్లేన్స్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ చేంజ్డ్. సో ఒక ప్లేన్ లోనే మనకి కాన్స్టెంట్ గా లేవు కాబట్టి ఈ హెలికల్ రేస్ దట్ మీన్స్ ఈ స్క్యూ రేస్ ని ట్రాక్ చేయడం చాలా కష్టం. ద ట్రాకింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద స్క్యూ రేస్. వై? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ టు అ సింగిల్ ప్లేన్. ఒక ప్లేన్ లోనే ఉండట్లేదు. ఒకసారి ఒక ప్లేన్ లో ఉంటే ఇంకొకసారి ఇంకొక ప్లేన్ లో ఉంటుంది, అగైన్ ద అదర్ ప్లేన్, లైక్ దట్ దే ఆర్ మూవింగ్ అరౌండ్. సో అలా మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ద ట్రాకింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. ఓకే, అండ్ హియర్ సి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద లాస్ ఫర్ ది స్క్యూ రేస్ ఇస్ ఆల్సో మోర్. హెలికల్ పాత్ లో వెళ్ళడం వల్ల లాస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ద మెరిడోనియల్ రేస్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటున్నాను, సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ యాక్సిస్ నుంచి పాస్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది.
అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్, ఇవి ఒక యాంగిల్లోనే మనకి కన్ఫైన్ అయ్యి లేవు, ఒక యాంగిల్లోనే అవి స్టేబుల్గా ఉండట్లేదు. వాట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దే ఆర్ మూవింగ్ అరౌండ్. సో ఫర్ దాట్ సేక్ ద ట్రాకింగ్ ఈజ్ అ బిట్ డిఫికల్ట్. స్క్యూ రేస్ని ట్రాక్ చేయడం అన్నది కొంచెం డిఫికల్ట్ కంపేర్డ్ టు ద మెరిడోనియల్ రేస్. అండ్ ఇక్కడ లాస్ అనేది కూడా మెరిడోనియల్ రేస్ కన్నా స్క్యూ రేస్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ 2 points అయినా డౌట్ ఉందా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దీస్ 2 points? ఓకే, సో the next thing is, ఇక్కడ మనకి లైట్ క్యారీయింగ్ కెపాసిటీ స్క్యూ రేలో 428. Vijay, are you speaking anything? Here I am unable to hear your voice. I am not audible to you. అమ్మ ఏనా మాట్లాడుతున్నావా? 428 నువ్వు? ఓకే, సో లైట్ క్యారీయింగ్ కెపాసిటీ అనేది స్క్యూ రేస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. మెరిడోనియల్ రేస్తో కంపేర్ చేస్తే స్క్యూ రేస్లో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ మోర్ లైట్ క్యారీయింగ్ కెపాసిటీ. అండ్ ఈ స్క్యూ రేస్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, లైట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది లైట్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్, లైట్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్క్యూ రేస్. సో టోటల్ ఒక 4 డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి స్క్యూ రేస్కి మెరిడోనియల్ రేస్కి. అసలు స్క్యూ రేస్ అంటే ఏంటంటే, స్క్యూ రేస్ దే ఆర్ ద గైడెడ్ రేస్, అంటే బౌండెడ్ రేస్, మనం ఏదైతే ఇంక్లైన్ చేస్తామో ఆ రేసే. బట్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ విచ్ పాత్? ఏ పాత్లో ట్రావెల్ అవుతాయమ్మా స్క్యూ రేస్? వాట్ ఈస్ దిస్ పాత్? వాట్ ఈస్ దిస్ షేప్? ఏంటమ్మా అది? yes, it is. Reddy, you're right. Very good. It's a helical. 419, yes, it's a helical. Okay, సో అవి హెలిక్ షేప్లో ఉన్నాయి. హెలికల్ పాత్లో త్రూ అవుట్ ద ఫైబర్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటున్నాయి. సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అవి ఎక్కడా కూడా ఫైబర్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేయట్లేదు. ద ఫస్ట్ థింగ్, దే ఆర్ నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద ఫైబర్ యాక్సిస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, దే ఆర్ నాట్ ప్యారలల్, ఫైబర్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వెళ్ళట్లేదు, అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్. ఓకే, అండ్ దిస్ స్క్యూ రేస్ దే డజంట్ లై ఇన్ ద మెరిడోనియల్ రేస్. క్లియర్? మెరిడోనియల్ రేస్లో ఎక్కడ ఉండట్లేదు. సో ఎప్పుడైతే మనం త్రూ అవుట్ ద ఫైబర్ హెలికల్ పాత్లో వెళ్తుందో, ఎక్కడ మనకి ప్యారలల్ యాక్సిస్, ఫైబర్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ లైక్ ప్యారలల్గా మూవ్ అవ్వట్లేదు, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్కడ ఫైబర్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేయట్లేదు, కాబట్టి దీస్ రేస్ దే ఆర్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్. సెంటర్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ నుంచి వెళ్ళట్లేదు. సో ఎప్పుడైతే సెంటర్ ఆఫ్ యాక్సిస్ నుంచి వెళ్ళట్లేదో, దీస్ స్క్యూ రేస్ దే హ్యావ్ సెంటర్ ఆఫ్ యాక్సిస్ నుంచి పాస్ అవ్వట్లేదు, కాబట్టి యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది? హౌ విల్ బి ద యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్? ఇస్ దట్ స్మాల్ ఆర్ లార్జ్? More, yes. Rubenu, 422, you're right. Jolika, you're right. Yes, 454, good. 414, you're right. Okay, because they are not passing through the center of the axis, center of the fiber axis nunchi pass avvatledu, kabatti these Q rays obviously they have large acceptance angle compared to what? Meridional rays. Okay, so inkokati నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాం, ఈ స్క్యూ రేస్ ఎక్కడ ఒక ప్లేన్లో కన్ఫామ్గా లైక్ స్టేబుల్గా ఒక ప్లేన్లో ఉండట్లేదు. దే ఆర్ కీపింగ్ లైక్ మూవింగ్, దే కీప్ ఆన్ మూవింగ్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఒక్క ప్లేన్లో కాన్స్టెంట్గా ఉండట్లేదో, ద ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ద స్క్యూ రేస్ ఈజ్ డిఫికల్టా ఈజీయా? ఇస్ దట్ డిఫికల్ట్ ఆర్ ఈజీ? దే ఆర్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ టు వన్ ప్లేన్, సో ద ట్రాకింగ్ ఈజ్, yes Jolika, you're right, it's difficult, good. సో ట్రాకింగ్ అనేది డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాకింగ్ అనేది డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మెరిడోనియల్ రేస్తో కంపేర్ చేస్తే లాస్ కూడా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ లాస్. ఓకే, అండ్ ఇందులో మరి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, హియర్ లార్జ్ క్యారీయింగ్ కెపాసిటీ ఈస్ పాసిబుల్. స్క్యూ రేస్లో లార్జ్ లైట్ కెపాసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ద మెరిడోనియల్ రేస్. Light capacity is more when compared to the meridional rays. And here these Q rays, they are used for the calculation of the light acceptance angle. Light acceptance angle ni calculate cheyadaniki manam is Q rays ni use chestunnam. If you observe the figures,
This figure A, it is representing the angular section of the skew ray, and this is figure B is a cross sectional of the skew ray. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఏంటంటే హెలికల్ పాత్లో వెళ్ళడం వల్ల మనకి ఫైబర్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉండట్లేదు, ఫైబర్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేయట్లేదు, అండ్ మెరిడోనియల్ రేస్లో ఉండట్లేదు. సో ఎప్పుడైతే ఫైబర్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వెళ్ళట్లేదో, దట్ మీన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ నుంచి పాస్ అవ్వట్లేదో, యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే రీజియన్ ఒక కన్ఫైన్డ్ ఒక యాంగిల్కి మాత్రమే దే ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్, దే ఆర్ కీప్ ఆన్ మూవింగ్. సో అందుకని యాంగిల్స్ మారుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి the tracking is difficult and it is having high loss compared to the meridional rays. But here it is having an advantage that light capacity anadi skew rays ki ekkuva untundi. Okay, any doubt in the skew rays part? Evaro message chesaru. Yes, Pavan, difficult. Yes, you are right. Amma skew rays lo ena doubt unda? No. Okay, good. So next topic వెళ్ళిపోదాం. It is the next topic is about modes in cylindrical fibers. ఈ modes in planar waveguides cylindrical fibers చెప్తూ ఈ టాపిక్ వస్తాను నేను. ఓకే, modes in the cylindrical fibers. సో modes in the cylindrical fibers ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైతే లైట్ ని ప్రాపగేట్ చేసామో, when we are propagating the light down the fiber కి ఒక లైట్ ని మనం ఇన్సిడెంట్ చేసామో, what happens is that light that ఏదైతే మన లైట్ ని మనం ప్రాపగేట్ చేసింది అది ఫేజ్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ ఇట్ ఫేజ్. వెనెవర్ వీఆర్ ప్రాపగేటింగ్ ఏ లైట్ డౌన్ ద ఫైబర్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫేజ్ షిఫ్ట్. ఫేజ్ షిఫ్ట్ అన్నది అక్కర్ అవ్వాలి. సో ఆ ఫేజ్ షిఫ్ట్ అక్కర్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనం డౌన్ ద ఫైబర్ మనం లైట్ ప్రాపగేట్ చేసినప్పుడు హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ డిస్క్రీట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్. ఫేజ్ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి మనకి చాలా అవైలబుల్ పాత్స్ ఉంటాయి, అండ్ దట్ పాత్స్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ మోడ్స్. మనం లైట్ ని ప్రాపగేట్ చేస్తున్నాం, ఆ లైట్ ని ఎలా ప్రాపగేట్ చేస్తాం? డౌన్ ద ఫైబర్ కి మనం ప్రాపగేట్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే మనం డౌన్ ద ఫైబర్ కి ప్రాపగేట్ చేసామో, హియర్ ద ఫేజ్ షిఫ్ట్ హ్యాస్ టు అక్కర్. ఫేజ్ షిఫ్ట్ అన్నది జరగాలి. సో ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఎక్కడ జరగాలి అంటే, ఎక్కడైతే మనకి లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందో ఆ బౌండరీ దగ్గర ఫేజ్ షిఫ్ట్ అన్నది జరగాలి. ఎప్పుడైతే మనం లైట్ ని వీఆర్ ప్రాపగేటింగ్ డౌన్, అట్ దట్ టైమ్ ద ఫేజ్ షిఫ్ట్ హ్యాస్ టు అక్కర్. ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఎక్కడ జరగాలి? లైట్ ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందో ఆ బౌండరీ దగ్గర మనకి ద ఫేజ్ షిఫ్ట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ప్లేస్. సో ఈ ఫేజ్ షిఫ్ట్ జరగడానికి మనకి చాలా అవైలబుల్ పాత్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ అవైలబుల్ పాత్స్ నే వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ మోడ్స్. మోడ్స్ అంటే అర్థమైందా? మోడ్స్, హౌ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద మోడ్స్ అనేది ఏమైనా డౌట్ ఉందా అమ్మా? When we are guiding a light down the fiber, what is happening? Phase shift anadi occur avutundi. So phase shift occur అయినప్పుడు మనకి ఆ phase shift ఎక్కడ occur అవుతుంది? లైట్ అనేది ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందో ఆ బౌండరీ దగ్గర నుంచి మనకి ఫేజ్ అనేది షిఫ్ట్ అవ్వాలి. సో ఈ పర్టికులర్ పాత్ దగ్గర, ఈ డౌన్ ద ఫైబర్ దగ్గర మనకి చాలా పాత్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫర్ ఫేజ్ షిఫ్టింగ్. ఆ పాత్స్ ని మనం మోడ్స్ అంటున్నాం. ఓకే, దీస్ పార్ట్స్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ మోడ్స్. ఈ మోడ్స్ ఏం చేస్తాయి? ఫేజ్ షిఫ్ట్ ని, లైట్ రే ని ఫేజ్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాయి. అండ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్? దే ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ది లైట్ రే. ఫేజ్ షిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ ట్రాన్స్మిషన్ కి పాసిబుల్ అవుతున్నాయి అన్నమాట దీస్ మోడ్స్. సో ఎనీ డౌట్స్ హియర్? నో మ్యామ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ లైక్ మోడ్ వరకు, మోడ్ డెఫినిషన్ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Shall I continue? So mana ఏమంటున్నాం? ఈ మోడ్స్ అనేవి what they are doing, they are the cause for the occurrence of the phase shift. Phase shift కి ఈ మోడ్స్ అనేవి ఒక రీజన్ అవుతున్నాయి. అండ్ what they are doing, they are just transmitting the light signal. సో మనకి చాలా మోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అన్ని మోడ్స్ ఒక యాంగిల్ దగ్గర అక్కర్ అవ్వవు. We are having a lot many modes, we are having many modes and they are not occurring at the same angle. అన్ని ఒక యాంగిల్ దగ్గర అక్కర్ అవ్వవు. They occur at different angles, and all e modes ki they doesn't length of the fiber ఎంత ఉందో throughout the fiber ఒకే లెంత్ తోటి అవి ట్రావెల్ చెయ్యవు. ఒక్కొక్క మోడ్ ఒక్కొక్క లెంత్ తోటి ట్రావెల్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఒక యాంగిల్ దగ్గర అక్కర్ అవ్వవు. దట్ మీన్స్ they are occurring at the different angles. These modes, they occur at the different angles and they do not travel in the same length. అన్ని సేమ్ లెంత్ లో ట్రావెల్ అవ్వవు throughout the fiber.
ఈచ్ వన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లెంత్. సో ఈ మోడ్స్లో స్పెసిఫిక్గా మనం చెప్పుకోవాల్సింది జీరో ఆర్డర్ మోడ్. జీరో ఆర్డర్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ని కనుక ఫేజ్ షిఫ్ట్ అయ్యి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యిందో, దెన్ దిస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ గైడింగ్ లైక్ ఒక లైట్ రేని మనం గైడ్ చేస్తాం కదా డౌన్ ద ఫైబర్. అక్కడ జీరో ఆర్డర్ మోడ్లో మనం కనుక ఫేజ్ షిఫ్ట్ చేస్తే వాట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్, ఆ ఫేజ్ షిఫ్ట్ అయిన వెంటనే దిస్ జీరో ఆర్డర్ మోడ్ ఈస్ మొత్తం మనకి ఒకే లెంత్లోనే ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట. త్రూ అవుట్ ద ఫైబర్ ఇది ఒకే లెంత్లోనే ట్రావెల్ అవుతుంది. అండ్ ఎక్కడా కూడా సైడ్ వాల్స్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ అన్నది జరగదు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఫర్ ది జీరో ఆర్డర్ మోడ్. జీరో ఆర్డర్ మోడ్లో త్రూ అవుట్ ద ఫైబర్ ఒకే లెంత్ తోటి ట్రావెల్ అవుతుంది అండ్ ఎక్కడా కూడా సైడ్ వాల్స్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ అవ్వదు. దట్ మోడ్స్, దట్ జీరో ఆర్డర్ మోడ్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్. See what I am telling, different modes ఉంటాయి, different modes different lengths travel అవుతున్నాయి throughout the fiber, different lengths లో travel అవుతున్నాయి అండ్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క యాంగిల్ దగ్గర అక్కర్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ పర్టికులర్లీ టేక్ ద జీరో ఆర్డర్ మోడ్, ఆ జీరో ఆర్డర్ మోడ్ ఏం చేస్తుందంటే త్రూ అవుట్ ద ఫైబర్ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇట్ ట్రావెల్స్ త్రూ అవుట్ ద ఫైబర్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఎనీ లైట్ టు ద సైడ్ వాల్స్. సైడ్ వాల్స్కి ఎక్కడా కూడా మనకి లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. Such type of modes we are calling as single modes, single mode fibers. Any doubt in that concept? Single mode fibers lena doubt unda amma? Single mode fibers, any doubt in that? Why I am interrupting, నేను ఎందుకు మధ్య మధ్యలో డౌట్స్ అంటున్నానంటే అది అర్థమైతేనే కదా నెక్స్ట్ టాపిక్ అర్థం అయ్యేది. బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద మోడ్స్. సో మోడ్ కానీ సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ కానీ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ జస్ట్ లెట్ మీ నో నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ యువర్ సేక్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ అగైన్. లైట్ని మనం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ గైడింగ్ డౌన్ ద ఫైబర్. వెన్ ఎవర్ ఒక లైట్ని కనుక మనం డౌన్ ద ఫైబర్ ప్రాపగేట్ చేసామో ఫేజ్ షిఫ్ట్ అన్నది జరగాలి. ఆ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఎక్కడ జరగాలి? అట్ ద రిఫ్లెక్టివ్ బౌండరీ. ఎక్కడైతే సిగ్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందో అట్ దట్ బౌండరీ that has to occur the phase shift. సో అలా ఫేజ్ షిఫ్ట్ జరగడానికి మనకి మెనీ పాత్స్, చాలా పాత్స్ అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి. ఆ పాత్స్నే వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ మోడ్స్. సో ఈ మోడ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది ఫేజ్ షిఫ్ట్ అక్కర్ అవడానికి రీజన్ అవుతున్నాయి, అలానే లైట్ రేని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాయి. సో చాలా మోడ్స్లో మనం పర్టికులర్గా జీరో ఆర్డర్ మోడ్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. వై ద జీరో ఆర్డర్ మోడ్ మీన్స్ అన్ని మోడ్స్ ఒక లెంత్లోనే ట్రావెల్ అవ్వట్లేదు. దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ అట్ డిఫరెంట్ లెంత్స్ అండ్ దే ఆర్ అక్కరింగ్ అట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. అన్నీ ఒక యాంగిల్ దగ్గరే అక్కర్ అవ్వట్లేదు, ఒక్కొక్క మోడ్ ఒక్కొక్క యాంగిల్ దగ్గర అక్కర్ అవుతుంది. సో జీరో ఆర్డర్ మోడ్లో ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ త్రూ అవుట్ ద ఫైబర్, వితౌట్ రిఫ్లెక్టింగ్ అట్ ది సైడ్ వాల్స్. ఎక్కడ లైట్ రేని రిఫ్లెక్ట్ చేయట్లేదు సైడ్ వాల్స్ దగ్గర. That is called that zero order mode, and that zero order mode we are calling as single mode fibers. Okay, so ఈ సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్స్ లో మోడ్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. వీటి గురించి వెళ్ళే ముందు మనం ప్లేనార్ గైడ్స్ లో మోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది చూద్దాం. చెప్పాను కదా, ఇది నేను ఆ మోడ్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు ప్లేనార్ వేవ్ గైడ్స్ గురించి చెప్తాను అన్నాను కదా. దట్ ఈస్ సో మోడ్స్ ఇన్ ప్లేనార్ వేవ్ గైడ్స్. అసలు ప్లేనార్ వేవ్ గైడ్ అంటే ఏంటి? హౌ వీఆర్ ఫార్మింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్లేనార్ వేవ్ గైడ్ మీన్స్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ అ కోర్ లేకపోతే ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం ఏదైతే ఉందో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ అట్ ద సెంటర్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉన్న డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ని వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ వీఆర్ శాండ్విచింగ్ ఇట్ విత్ 2 వీకర్ మోడ్స్. సి ఇక్కడ నేను N1 అన్నది ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ at the center. ఈ N1 mode ని, దట్ మీన్స్ ఈ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ N1 ని నేను సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. అండ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ద N2 విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ విచ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ N1 కన్నా తక్కువ ఉన్న రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డైఎలక్ట్రిక్ ని ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఇట్ ఆన్ ది టాప్. సిమిలర్గా ఈ N2నే ద అదర్ N2 ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇన్ ద డౌన్. సో దట్ మీన్స్ ఈ N1 ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ శాండ్విచ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 వీకర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మెటీరియల్స్ మధ్యలో శాండ్విచ్ అయిపోయి ఉంది. క్లియర్? దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో అర్థమైందా?
n1 is placed in between two n2s. ఎందుకు n1 మధ్యలో? Because it is having high index of refraction, and top layer we have kept the other dielectric, that is n2, which is having less index of refraction, and కింద కూడా మళ్ళీ we are keeping the other n2 which is having the less index of refraction. That means this n1, it is getting sandwiched in between two n2 dielectrics. Structure అర్థమైందా అమ్మా? How we have placed అన్నది. Planar waveguide structure is clear? Yes, Nihar? Okay. Okay. So when like ఇప్పుడు మనం m ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 3 ఫిగర్స్ లో we are taking m is equal to 1, m is equal to 2 and m is equal to 3, where m is an integer and their values are 1, 2, 3 and so on. m is an integer and those values are 1, 2, 3 like that. Okay, ఈ m ఏం చేస్తోంది? This m we are calling as number of modes. It denotes, అది ఏం డినోట్ చేస్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ని డినోట్ చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ m ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్, అంటే మోడ్ నెంబర్ ఎన్ని మోడ్స్ ఉన్నాయి అన్నది రిప్రజెంట్ చేయడానికి వీఆర్ టేకింగ్ m ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్ దట్ వాల్యూస్ కెన్ బి 1, 2, 3 సో ఆన్ టు ది n. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి అన్నది డినోట్ చేయడానికి మనం m యూజ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోడ్ నెంబర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోడ్ నెంబర్. క్లియర్డ్ అబౌట్ m? అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నది x డైరెక్షన్ లో జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ x డైరెక్షన్. ఓకే, m అన్నది మనం మోడ్ నెంబర్ అంటున్నాం. మోడ్ నెంబర్ ఏం చేస్తోంది? ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయో డినోట్ చేస్తోంది. ఓకే, అండ్ హియర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ x డైరెక్షన్. అండ్ సి హియర్ TE1, TE2, TE3 అని ఉంది మేడం. TE1, TE2, TE3 అలా ఉంది. TE means it is the transfer electric field. TE means transfer electric field. సో ఈ ప్లేనార్ వేవ్ గైడ్స్ లో మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఉంటాయి. TE, TM అండ్ TEM. Okay, transfer electric, transfer magnetic field and as well as a transfer electromagnetic. Okay, so వాటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మొత్తం ఈ ఫిగర్ అంతా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని జస్ట్ మేక్ ఏ నోట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని E తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. విత్ ద లెటర్ E we are representing the electric field. And the magnetic field we are representing with the H. Electric field ni E, magnetic field ni H తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో నేను కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించే చెప్తున్నాను. ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ లో కూడా మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని E కింద అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని H కింద డినోట్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ TE ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ పర్టికులర్ సెటప్ హౌ ఇట్ విల్ బి మీన్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్. మనం ఏదైతే సిగ్నల్ ని ప్రాపగేట్ చేస్తామో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఇంటర్సెక్టెడ్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్. ఎప్పుడైతే ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యిందో దట్ వన్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ EZ అండ్ దట్ EZ ఈజ్ 0. ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ ఆఫ్ మనం ప్రాపగేట్ చేసిన సిగ్నల్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యిందో దట్ వాల్యూ ఈస్ బికమింగ్ 0. దట్ మీన్స్ EZ ఈజ్ 0. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో EZ వాల్యూ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ 0. ఎందుకు 0? బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తోంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్, మన సిగ్నల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తోంది. దట్స్ వై వీఆర్ కన్సిడరింగ్ EZ యాజ్ 0. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మన డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్ ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే వెళ్తుందో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ట్రావెల్స్. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ది
ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఈజెడ్ అనుకున్నాము, ఈ అనుకున్నాము, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని హెచ్ అనుకున్నాం. సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్. లైట్ రే ఏ డైరెక్షన్లో అయితే వెళ్తుందో ఆ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఇంటర్సెక్టెడ్ by means of this electric field. ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవడం వల్ల Ez we are considering it as Ez, and that Ez we are considering it as 0. మరి magnetic field, that magnetic field it is traveling in the direction of the propagation. మనకి లైట్ రే ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే ప్రాపగేట్ అవుతుందో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అదే డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతుంది. TE ఫీల్డ్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? TE ఫీల్డ్ అమ్మ క్లియర్ అయిందా అందరికి? సో టెల్ మీ మరి ఇప్పుడు TM ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో మనం ఏమంటున్నాము, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ Ez వాల్యూ ఎంత అనుకుంటున్నాం, ఈస్ 0. Ez ఈస్ 0. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ TM ఫీల్డ్ లో ఎలా ఉంటుంది? సింపుల్. TE ఫీల్డ్ లో Ez వాల్యూ అనేది 0 తీసుకున్నాను, హెచ్ అన్నది మన డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ లోనే ట్రావెల్ అవుతుంది. సో TM ఫీల్డ్ లో ఎలా ఉంటుంది? మై క్వశ్చన్ ఈజ్, అట్లీస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? $414, yes, very good. Hz is 0, yes. 414, 409, you all are right. Hz ante that means that magnetic field it is intersecting to the direction of the propagation. So that's why Hz is 0. Mari electric field ela untundi? Good, Ram, you are right. 409 right, 414 right. Electric field ela untundama? It is moving in the direction of the propagation. So simple. TE field లో మనకి Ez వాల్యూ 0 ఉంది అండ్ హెచ్ వాల్యూ ఏమో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఎంతైతే ఉందో దట్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దట్. TM లో రివర్స్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్, ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్. దట్ మీన్స్ Hz వాల్యూ ఈస్ 0 and the electric field it is traveling in the direction of the propagation. Okay, cleared about TE field and TM field? See, someone has messaged, yeah, Bhavani, okay, cleared. Yeah, amma TE field నేను చెప్పాను చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్. Ez is 0 and the H it is moving, it is traveling in the direction of the propagation. అది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఏమైంది, Hz అనేది 0 అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం M అనేది కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా. స్టార్టింగ్ we have considered M. Why this is not working? M అనేది కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. M అనేది మనం మోడ్ నెంబర్ అంటున్నాం. M is the mode number, that means it is denoting number of zeros. సో మనం ఏం చేస్తామంటే TE కి TM కి ఒక నామెన్క్లేచర్ ఉంది. అంటే ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే TE to the base M or TM to the base M, where M it is representing the mode number and it is an integer. Okay, సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది. నేను చెప్పాను కదా టోటల్ ప్లేనార్ వేవ్ గైడ్స్ లో ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిక్ మోడ్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ మోడ్ లో బోత్ Ez and Hz they are 0. Total field that lies in the transverse plane in that case, that means electromagnetic field, transverse electromagnetic field lo Ez 0 ne, Hz 0 ne. Cleared about TE, TM and TEM
And about the nomenclature, how we are denoting, idigondi ikkada chudandi, modes with mode numbers, they are denoted as TE to the base m or TM to the base m. TE mode lo kani, TM mode lo kani, TEM mode lo kani ena doubt unda, or is that cleared? The EE planar waveguides modes మీద డిపెండ్ అయ్యే మనకి సిలిండ్రికల్ మోడ్స్ వస్తున్నాయి. Someone has message. Clear, ma'am. Okay. Amma andarki clear ayinda? TE, TM and TEM. Okay. So I am going to the modes in the cylindrical waveguides. చూడండి, సిలిండ్రికల్ ఫైబర్స్ లో మోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సేమ్ ఇక్కడ కూడా TE తీసుకుంటున్నాం, TM తీసుకుంటున్నాం అండ్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ TEM. ఓకే, TE లో ఏమనుకుంటున్నాము, EZ is 0 అనుకుంటున్నాము, TM లో HZ is 0 అనుకుంటున్నాము, TEM లో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ EZ అండ్ HZ ఆర్ 0. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ప్లేనార్ వేవ్ గైడ్స్ లో మనకి నోమన్క్లేచర్ వీఆర్ రిప్రజెంటేటింగ్ విత్ ఓన్లీ విత్ m, TE టు ద బేస్ m అంటున్నాం. అదే సిలిండ్రికల్ వేవ్ గైడ్స్ లో విల్ రిప్రజెంట్ విత్ TE టు ద బేస్ LM. వాట్ ఈస్ L, వాట్ ఈస్ M? L, M రెండు ఇంటిజర్సే. ఎందుకు 2 ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నాం? జస్ట్ ఒక వైల్డ్ గెస్, ఎందుకు సిలిండ్రికల్ మోడ్స్ లో మనం ఎందుకు 2 ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నాం? TE LM కింద ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? ప్లేనార్ లో ఎందుకు ఒకటే తీసుకున్నాం? జస్ట్ గెస్. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ప్లేనార్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామమ్మా? TE టు ది బేస్ m, TEM కింద రాస్తున్నాం కదా. అదే సిలిండ్రికల్ దాంట్లో అయితే వీఆర్ రైటింగ్ TE LM. L కూడా ఇంటిజరే, M ఇంటిజరే. ఎందుకు LM తీసుకుంటున్నాం? కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలని ఏం లేదు, జస్ట్ వైల్డ్ గెస్, లైక్ అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ మీకు అసలు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అన్నది. ఆర్ అండ్ హెచ్ అంటే ఏంటమ్మా రామ్? ఆర్ హెచ్ ఏంటి? రేడియస్ అండ్ హైట్. రేడియస్ అండ్ హైట్, not actually exactly the radius and height. Okay, anyways, good try Ram. So enduku తీసుకున్నాం 2 integers అంటే they are 2 dimensional. These cylindrical modes, they are 2 dimensional. So అందుకనే we are taking 2 integers, that is L and M. Okay, so మనం TE గురించి నేర్చుకున్నాం, దట్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి నేర్చుకున్నాం, ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం, ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ మోడ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. హైబ్రిడ్ మోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు ఇది ఈజీగానే గెస్ చేసేస్తారు, చాలా మంది ఆన్సర్ ఇస్తారు అనుకుంటున్నాను. హైబ్రిడ్ మోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి? నా క్వశ్చన్ లోనే ఆన్సర్ ఉంది. TE నేర్చుకున్నాం, TM నేర్చుకున్నాం, TEM నేర్చుకున్నాం. హైబ్రిడ్ మోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి? 3D కాదు, 3D ఏంటమ్మా? కాదు, ఎలక్ట్రిక్ మోడ్ లోనే EZ is 0 అనుకుంటున్నాం, మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్ లో జోలికా కాంబినేషన్. ఇన్ ద సెన్స్ కాంబినేషన్ అంటే ఏ కాంబినేషన్ అమ్మా? అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ నువ్వు బాగానే వచ్చావు, ఇంకొంచెం క్లియర్ గా. ఎస్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ TE అండ్ TM, దట్ మీన్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ TE అండ్ TM అంటే yes Jolika, yes Ram, somewhat extent you are right, but నాకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ గురించి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. అగైన్ నేను హింట్ ఇస్తూ క్వశ్చన్ ని రిపీట్ చేస్తాను. ఎలక్ట్రిక్ మోడ్ లో EZ ని 0 అనుకుంటున్నాం, మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్ లో HZ ని 0 అనుకుంటున్నాం, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ మోడ్ లో EZ ని 0 అనుకుంటున్నాం, HZ ని 0 అనుకుంటున్నాం. హైబ్రిడ్ మోడ్ లో వన్ ఏంటి శివశక్తి కుమార్? వన్ అంటే ఎస్, వన్ మీన్స్ అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ రైట్, వన్ మీన్స్ EZ and HZ, that means they are both or non-zeros. EZ, HZ non-zeros ఉంటాయి అన్నమాట. హైబ్రిడ్ మోడ్ లో EZ and
hz, they are non-zeros. That mode we are calling as hybrid mode. So in addition to the TE, in addition to TE, TM and TEM, cylindrical modes lo manaki hybrid modes untayi. Hybrid modes lo EZ and HZ, they are non-zeros. Okay. సో ఈ హైబ్రిడ్ మోడ్స్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, see the hybrid modes, let me show it here.